all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी शनिवारी इस्रायलला गाझा विरुद्ध युद्धासाठी शस्त्र देण्यावर बंदी घालावी असं अपील केलं। त्यानंतर बेंजामिन नेतन्याहू यांनी ज्या पद्धतीने पश्चिमेतील देशांना धुतलंय ते पाहून कदाचित दुसरे युरोपियन देश असा निर्णय घेण्यापूर्वी 10 वेळा विचार करतील। फ्रान्स आणि इस्रायल दोन्ही मित्र देश, भारताचेही अत्यंत जवळचे देश, पण या दोन्ही देशांनी आतापर्यंत एकमेकांना सहकार्य केलं असताना मॅक्रॉन यांनी वेगळीच भूमिका घेतली आहे। इस्रायल आणि गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धावर राजकीय पद्धतीने मार्ग काढायला हवा असं मत मॅक्रॉन यांनी मांडले आणि फ्रान्सकडून इस्रायलला जाणाऱ्या शस्त्र निर्यातीवर बंदी घातली आहे, म्हणजेच एम्बार्गो लावलाय। तसंच इस्रायलला मदत करणाऱ्या देशांवरही मॅक्रॉन यांनी एक प्रकारे दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केलाय। इस्रायलने युद्धाची भूमिका न घेता सभ्यपणे हा संघर्ष थांबवावा यासाठी जागतिक पातळीवर त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आलाय आणि यामुळेच इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी तिखट शब्दात मॅक्रॉन यांना उत्तर दिले। इस्रायलच्या मागे उभे राहणारे देश आता मागे हटायला लागलेत का तेच समजून घेण्यासाठी नेतन्याहू नेमकं काय म्हणाले ते पाहूयात। I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. फ्रान्सचे अमेरिका आणि इस्रायल या दोन्ही देशांसोबत मैत्रीपूर्ण संबंध राहिलेत। अमेरिकेकडून इस्रायलला मोठ्या प्रमाणात शस्त्र पुरवली जातात, पण या शस्त्रांचा वापर जर इस्रायलकडून झाला तर मोठ्या प्रमाणात अनेकांचे बळी जाऊ शकतात आणि मध्य पूर्वेतील संघर्ष आणखी वाढू शकतो। हीच शक्यता लक्षात घेत हमास आणि इस्रायलमधील संघर्ष थांबवण्यासाठी फ्रान्सने पुढाकार घेतला। युनायटेड स्टेट, इजिप्त, कतार आणि इतर देशांनी गाझामधील संघर्ष थांबावा यासाठी एकत्रित येत प्रयत्न केले, मात्र आमचं ऐकलं जात नाहीये अशी भावना मॅक्रॉन यांनी व्यक्त केली आहे। पण मदतीशिवायही युद्ध लढण्याच्या भूमिकेवर नेतन्याहू ठाम असल्याचं पाहायला मिळतंय। आता फ्रान्सकडून इस्रायलला नेमका किती शस्त्र पुरवठा होतो आणि मॅक्रॉन यांच्या शस्त्रबंदीच्या आदेशाने नेमका काय फरक पडेल ते पाहूयात। SIPRIच्या अहवालानुसार 2019 ते 2023 मध्ये फ्रान्सकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रांची निर्यात इस्रायलला झालेली नाहीये। फ्रान्सकडून इस्रायलला प्रमुख शस्त्रांची शेवटची निर्यात 1998 मध्ये झाली होती। मात्र फ्रान्सने शस्त्र तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा पुरवठा केलाय। फेब्रुवारी 2024 मध्ये फ्रान्सचे सशस्त्र दलाचे मंत्री सेबॅस्टियन लेकार्नू यांनी संसदीय संरक्षण समितीला सांगितलं की फ्रान्सकडून इस्रायलला होणारी निर्यात ही केवळ शस्त्राला लागणाऱ्या साहित्याची आहे।
ऑक्टोबर 2023 पासून फ्रान्सकडून इस्रायलला होणाऱ्या निर्यातीची तपासणी कठोरपणे केली जाते। फ्रेंच नागरी समाज संघटनांसह संसद सदस्यांनी सरकारला इस्रायलला होणारी शस्त्रांची निर्यात स्थगित करण्यास सांगितलं होतं। जून 2024 मध्ये फ्रेंच सरकारनं हर्मिस 900 UAV मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची इस्रायलला निर्यात केली होती, जे गाझामधील घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी कदाचित तैनात केलं होतं। त्यामुळे इस्रायलला शस्त्रांची फ्रान्सकडून फार मोठ्या प्रमाणात मदत मिळत नव्हती हे दिसून येते। यामुळे इस्रायलवर फ्रान्सच्या शस्त्रबंदीचा थेट परिणाम होत नसला तरी मात्र मॅक्रॉन यांच्या विधानानं इतर देशांवर दबाव येऊ शकतो आणि त्याचा फटका इस्रायलला बसू शकतो। आता अमेरिकेकडून इस्रायलला कशी मदत मिळते ते पाहूयात। फॉरेन असिस्टंटच्या अहवालानुसार अमेरिकेकडून इस्रायलला 1946 ते 2023 मध्ये $287 बिलियन पैकी $206 बिलियन हे संरक्षण क्षेत्रासाठी मदत करण्यात आली होती। 2019 ते 2023 या काळात इस्रायलला निर्यात करण्यात आलेल्या शस्त्रांपैकी 69% हे अमेरिकेकडून, 30% जर्मनी तर 0.9% हे इटलीकडून करण्यात आली होती। अमेरिकन निर्मित शस्त्रांचा गाझामधील हल्ल्यात इस्रायलकडून वापर करण्यात आला होता। मात्र ही शस्त्रांची खरेदी कधी करण्यात आली होती आणि ती इस्रायलमध्ये कधी पाठवण्यात आली याबाबतची माहिती नाहीये। याशिवाय हमासमध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेकडून जलद गतीनं इस्रायलला मोठ्या प्रमाणात बॉम्ब आणि तोफा एअरलिफ्ट करण्यात आल्याचं द वॉशिंग्टन पोस्टच्या रिपोर्टमध्ये म्हणण्यात आलंय। मार्च महिन्यात बायडन प्रशासनाकडून अधिकृतरित्या 1800 MK-84 2000 पाऊंड बॉम्ब, 500 MK-82 500 पाऊंड बॉम्ब, 1000 हून अधिक स्मॉल डायमीटर बॉम्ब पाठवण्यात आले होते। त्यामुळे एकंदरच अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात इस्रायलला बळ मिळतं हे स्पष्ट होतंय। मात्र यामुळे आता संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तज्ज्ञांनी पाश्चिमात्य देशांवर टीका केली आहे। या पाश्चिमात्य देशांनी गाझामधील नरसंहारासाठी इस्रायलला समर्थन दिल्याचा निषेधही व्यक्त केलाय। या देशांनी या युद्धजन्य परिस्थितीत डबल स्टँडर्ड दाखवल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आलाय। तसंच इस्रायलला देखील त्यांच्या या कृतीचे परिणाम भोगावे लागतील असंही म्हटलंय। नेतन्याहू यांचा वार एवढा जिव्हारी लागणारा होता की मॅक्रॉन यांच्या कार्यालयाकडून अखेर यावर स्पष्टीकरण देण्यात आले। फ्रान्स हा इस्रायलचा कायमच मित्र असेल असा खुलासा पॅरिसला जाहीर करावा लागला। फ्रान्सची ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे। हे दोन्ही देश अमेरिका असेल किंवा भारत दोन्हीच्या अत्यंत जवळचे आहेत। त्यामुळे फ्रान्सने जी भूमिका घेतली आहे त्याबाबत तुम्हाला काय वाटतं ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा। असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमचं चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका।